Okay, what is the first question? Which of the following is a system software? তলত দিয়া চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো ইয়াৰে system software হয় হেতু উঠিছে অপচনত কি দিয়া আছে MS Word, Windows 10, Tally, Photoshop তো এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো ইয়াৰে system software হেতু আমি ক'ব লাগে so you do one thing you pause the video and try to give this answer from your side then you continue the video okay I hope you got the first question answer the correct answer is Windows 10 Windows 10 হৈছে আমাৰ এটা system software মানে operating system বিলাক যি আমাৰ কম্পিউটাৰটো অপাৰেট কৰাত হেল্প কৰে আৰু অপাৰেটিং সিস্টেমে কেনেকৈ হেল্প কৰে এটা হাৰ্ডওয়্যাৰ আৰু এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰৰ মাজত ই কাম কৰি থাকে I hope it is clear to you now we are moving to our next question okay what is the next question which is the smallest unit of data in a computer কম্পিউটাৰৰ ডাটা বিলাক মেজাৰমেন্ট কৰাৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ হাতত ইউনিট থাকে যেনেকৈ আমাৰ ৰিয়েল ওয়াৰ্ল্ডত কিছুমান ইউনিট থাকে যাৰ দ্বাৰা আমি মেজাৰমেন্ট কৰিব পাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিউটাৰৰ মেমৰি বিলাকৰ কিছুমান ইউনিট থাকে ইয়াতে চাৰিটা ইউনিট দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত দিছে which one is the smallest unit কি দিয়া আছে byte bit nibble and word so here the correct answer is the smallest unit is bit হৈছে ইয়াত সকলোতকৈ সৰু ইউনিট মই ইয়াতে এখন চাৰ্ট দি দিছো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এখিনি আপোনালোকে ভালদৰে ৰিড কৰি লব সকলোতকৈ স্মলেষ্ট ইউনিট বুলি ক'লে আমাৰ বিট বুজোৱা যায় আৰু সকলোতকৈ লাৰ্জেষ্ট ইউনিট বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ইয়াতে টিবি বা পিবি আহি যায় আৰু ইয়াতে কেতিয়াবা সুধে যে 8 bit is equal to how much byte বা 1024 byte is equal to how much kb ইয়াতে এনেকৈ কেতিয়াবা ম্যাথ হিচাপত এটা কোৱেশ্চন সুধি দিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই লব now we are moving to our next question Which memory is known as non-volatile and stores permanent instruction? তলত এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো ইয়াৰে non-volatile আৰু ইয়াৰ ডাটা বিলাক অৰ্থাৎ ইনষ্ট্ৰাকচন বিলাক পাৰ্মানেন্টলি ষ্ট'ৰ কৰাত হেল্প কৰে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে RAM ROM cache and register তো ইয়াতে কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব আমাৰ ইয়াতে ROM তো ROM টো হৈছে আমাৰ এটা non-volatile memory আৰু ই পাৰ্মানেন্টলি ডাটা বিলাক ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে যদি আমাৰ ইয়াতে কেতিয়াবা কোৱেশ্চনটা এনেকুৱা আছে which of the following memory is known as volatile and stores temporarily instruction তো তাত কারেক্ট আনসারটো হ'ব আমাৰ RAM তো ইয়াতে যদি নন ভলাটাইল বুলি দি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব ROM I hope it is clear to you rest of the question options are not correct like cache memory register these are not correct okay fourth number question which protocol is used for sending emails আমাৰ কিছুমান protocol থাকে যিবিলাকে আমাৰ কম্পিউটাৰত বিভিন্ন ধৰণত আমাৰ হেল্প কৰি থাকে তো ইমেইল এটা সেন্ড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তলত দিয়া চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো protocol আমাক হেল্প কৰে HTTP SMTP FTP SNMP so here the correct answer will be SMTP option number B this protocol helps us to sending the emails I hope it is clear to you fifth number question to ki dia ase what is the full form of IP in networking IP amar eta option eta bostu rake IP buli koy to yer IP er full form to ki udise to yate correct answer to hobo IP er full form hoise internet protocol and it is very important from your for your any kind of competitive exam যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওটো এতিয়ালৈকে চাই আছে তামানে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওটো ভাল পাইছে and if you are liking this video don't forget to subscribe the channel and also share to your friends they will get help from your side now we are moving to our next question which is 6th number which of the following is not a web browser তলত দিয়া চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো ইয়াৰে web browser নহয় হেতু আমাক ইয়াতে সুধি আছে web browser মানে কি হয় এটা এনেকুৱা সফটওয়্যাৰ যাৰ দ্বাৰা আমি ব্রাউজিং কৰিব পাৰো Chrome Firefox Edge Outlook তো ইয়াৰ ভিতৰত দিছে যে কোনটো ইয়াৰে web browser নহয় so here the correct answer will be Outlook তো এটা web browser নহয় Outlook তো হৈছে এটা email facility বাদ বাকি Chrome Firefox Edge এই গোটেইবিলাক হৈছে আমাৰ কিছুমান web browser যত আমি ব্রাউজিং কৰিব পাৰো যিকোনো সার্চ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি আগবাঢ়িছো আমাৰ 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ which function is used to find the average in Excelত average find out কৰাৰ কাৰণে আমি তলত দিয়া কোনটো আমি ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো sum count average and average তো ইয়াতে কারেক্ট আনসারটো হ'ব আমাৰ ডি নম্বৰটো আমি এভাৰেজ এইটো ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰি আমি এভাৰেজ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো আৰু এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু যদি আপোনালোকে এক্সেল সম্পূৰ্ণ বেসিকৰ পৰা শিকিব বিচাৰে মই অলৰেডি এক্সেলৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও পাবলিশ কৰি থৈছো সম্পূৰ্ণ প্লেলিষ্টটো আপোনালোকে ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচন সেকশনত দিয়া আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে এক্সেল কমপ্লিট জিৰ' পৰা শিকিব পাৰে বা আই বটনতো লিংক পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আমাৰ এই চেনেলটোত মই কমপ্লিটলি কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওবিলাক লৈ আহি থাকো যদি ভিডিওবিলাক চাই ভাল পায় তেনে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব 8th number question which of the following is not an example of application software তলত দিয়া চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ নহয় হেতু উঠিছে সফটওয়্যাৰ আমাৰ দুই ধৰণৰ থাকে এটা হৈছে এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ আৰু এটা হৈছে সিস্টেম সফটওয়্যাৰ বুলি ক'লে এইবিলাক সফটওয়্যাৰক বুজোৱা যায় যিবিলাক সফটওয়্যাৰ দ্বাৰা আমাৰ কম্পিউটাৰ এটা অপাৰেট কৰাত হেল্প হৈ থাকে আৰু এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ হৈছে সেইবিলাক যিবিলাক আমাৰ এজ এ ইউজাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কামবিলাক কৰিব পাৰো তো ইয়াতে উঠিছে কোনটো ইয়াৰে
এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ নহয় MS Word Oracle Database Linux Tele তো ইয়াতে আমাৰ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ বুলি যদি নহয় বুলি ওদে তো ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব Linux তো আমাৰ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ নহয় Linux তো হৈছে আমাৰ এটা কি সিস্টেম ছফ্টৱেৰ বা এটা অপাৰেটিং সিস্টেম বুলি কওঁ Now we are moving to our 9th number question Which generation of computer used microprocessor computer যেতিয়া ডেভেলপমেন্ট হয় গটেবিলা কিছুমান জেনাৰেশন ওয়াইজ আহি আছে আমাৰ কম্পিউটাৰ টোটাল 5টা জেনাৰেশন আছে তাৰ ভিতৰত খুদিছে যে মাইক্ৰোপ্ৰচেছৰ নামৰ যেটো কনসেপ্ট এটো কোনটো জেনাৰেশনত আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড ফৰ্থ তো ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব ফৰ্থ জেনাৰেশনত আমাৰ মাইক্ৰোপ্ৰচেছৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মাইক্ৰোপ্ৰচেছৰ মানে কি হৈছে প্ৰচেছৰ অৰ্থাৎ আমাৰ CPU টো বা ব্ৰেইন টো যেটো আমাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেম বা মোবাইল সিস্টেমত ব্যৱহাৰ কৰি থকা হয় আৰু লেটেস্ট জেনাৰেশনটো হৈছে আমাৰ কি ফিফথ জেনাৰেশন আৰু ফিফথ জেনাৰেশনত আমি কোনটো টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰি আছো সেইটো মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে now we are moving to our 10th number question in Excel the intersection of a row and a column is called Excelত ৰ আৰু কলম বিলাক যেটা আমাৰ ইন্টারসেক্ট হৈ থাকে এনেকৈ যেটা আমাৰ ইন্টারসেক্ট হৈ থাকে তাৰ ভিতৰত এককটা আমাৰ এনেকৈ বক্স টাইপ হয় তো এই বক্স কেইটা আমি কি বুলি কওঁ সেল ফিল্ড ৰেকৰ্ড ৰেঞ্জ তো ইয়াতে কারেক্ট আনসার হ'ব এই বক্স কেইটা আমি কি বুলি কওঁ এককটা সেল বুলি কওঁ এনেকৈ ধৰণৰ যদি এক্সেল ৰিলেটেড আপোনালোকে যিকোনো ভিডিও চাব বিচাৰে মই অলৰেডি প্লেলিষ্ট পাবলিশ কৰি দিছো আপোনালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰে আৰু যদি পাৱাৰ পইণ্ট আপোনালোকে কমপ্লিট বেসিকৰ পৰা শিকিব বিচাৰে তাৰ ওপৰতো মোৰ অলৰেডি 1 আৱাৰৰ কমপ্লিট ওয়ান শট ভিডিওত মোৰ পাৱাৰ পইণ্টটো টিউটোৰিয়েল হিচাপে দিয়া আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই লব পাৰে নাও উই আৰ মুভিং টুৱাৰ্ড 11th number question which function in Excel return the largest value from a set of numbers যিকোনো এটা লাৰ্জেষ্ট ভ্যালু যদি সেট দিয়া থাকে তাৰ পৰা সকলোতকৈ ডাঙৰ ভ্যালুটো ৰিটাৰ্ন কৰাৰ কাৰণে লাৰ্জেষ্ট ভ্যালুটো ৰিটাৰ্ন কৰাৰ কাৰণে এক্সেলত আমি তলত দিয়া কোনটো অপচন আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ কোনটো ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰি আমি এটো কৰিব পাৰো তো ইয়াতে কারেক্ট আনসারটো হ'ব বি নম্বৰ অপচন অৰ্থাৎ ম্যাক্স আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকৰ এটা ৰিভিজন টাইপ ভিডিও তো ইয়াতে মই আনসাৰ বিলাক যিমান পাৰো ইমান জলদি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই নিজৰ ফালৰ পৰা আনসাৰ বিলাক ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ প্ৰথমতে চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে আমি এটা গৈছো আমাৰ 12th number question to লৈ which shortcut key insert a new slide in a PowerPoint ত নতুন স্লাইড এখন ইনসার্ট কৰাৰ কাৰণে আমি তলত দিয়া কোনটো অপচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো কোনটো শর্টকাট আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি নতুন স্লাইড এখন ইনসার্ট কৰিব পাৰো ইয়াতে আনসারটো মোক দিবলৈ চেষ্টা কৰক কি হ'ব ইয়াতে কারেক্ট আনসারটো ইয়াত কারেক্ট আনসারটো হ'ব Ctrl+M আমি Ctrl+M শর্টকাটটো ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো এখন নতুন স্লাইড আমি PowerPointত ইনসার্ট কৰিব পাৰো I hope it is clear to you now 13th number question which of this is not an example of secondary storage তলত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত উঠিছে যে কোনটো আমাৰ secondary storage নহয় secondary storage মানে কি যত আমি ডাটা বিলাক পার্মানেন্টলি স্টোর কৰি ৰাখিব পাৰো তো ইয়াতে যদি খুদিছে নহয় বুলি যদি আমাৰ প্ৰথম অপচনটো চাব যাও হাৰ্ড ডিস্ক হৈছে এটা সেকেন্ডাৰী স্টোৰেজ যত আমি ডাটা বিলাক পার্মানেন্টলি স্টোর কৰি ৰাখিব পাৰো আৰু SSD হৈছে এটা সেকেন্ডাৰী স্টোৰেজ ডিভাইস আৰু এটা আপগ্ৰেডেড ভাৰ্সন অফ HDD অৰ্থাৎ হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভ আৰু ইয়াতে আমি পার্মানেন্টলি ডাটা স্টোর কৰি ৰাখিব পাৰো আৰু CD-ROM অৰ্থাৎ CD আগতে আছিল এবিলাকত আমি ডাটা বিলাক পার্মানেন্টলি ৰাখিব পাৰো but RAM is not a correct option RAM is not a secondary storage it's a temporary storage or it's a primary storage we can say this one so here the option will be correct option will be C number I hope it is clear to you আগৰ আপোনালোকে ভিডিওটো এতিয়ালৈকে কন্টিনিউ কৰিছে আৰু কোৱেশ্চন আনসাৰ বিলাক হেল্পফুল বুলি ভাবিছে if you are thinking this question answer is helpful then don't forget to share to your friends now we are moving to our 14th number question the 14th number question is what which of the following is not a characteristics of a computer কম্পিউটাৰৰ কিছুমান চৰিত্ৰ থাকে তো ইয়াতে উঠিছে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো ইয়াৰে characteristics নহয় প্ৰথমটো দিয়া আছে versatility accuracy diligence and IQ ইয়াৰে কোনটো কম্পিউটাৰৰ দ্বাৰা কৰিব নোৱাৰি see versatility accuracy and diligence এই গোটেইবিলাক তেওঁলোকৰ এককটা characteristics হয় যে তেওঁলোকে কামবিলাক accurately কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যিটো ৰিজাল্ট দিব এটো পাৰফেক্ট দিব আৰু তেওঁলোকে এটা নিজৰ মতে কিবা এটা ডিসিজন আমি যেটো ইনপুট দিম তাৰ ওপৰত এটা আউটপুট প্ৰপাৰলি দিব পাৰে but the option is IQ is not their characteristics IQ মানে কোনটো যে তেওঁলোকৰ যেটো ইন্টেলিজেন্স ক্যাপাসিটি তেওঁলোকে নিজৰ মতে ভাবি পেলাই কিবা এটা আনসাৰ দিব নোৱাৰে আমি যেটো ইনপুট দিম তাৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা ৰিজাল্ট হিচাপে দিব পাৰে versatility accuracy and diligence এইগিটা তেওঁলোকৰ characteristics হয় but IQ like human brain তেওঁলোকৰ ব্ৰেইন বিলাক তেনেকুৱা নহয় I hope আপোনালোকে এতিয়ালৈকে বুজি পাইছে 15th number question which of the following monitor looks like a television and are normally used with non-portable computer system তলত দিয়ে চাৰিটা মনিটৰৰ ভিতৰত কোনটো এনেকুৱা এটা মনিটৰ যেটো টেলিভিছনৰ দৰে ডাঙৰ দেখাত
আৰু এইটো এটা নন পোৰ্টেবল অৰ্থাৎ আমি জকে টকে কেৰি কৰি লৈ যাব নোৱাৰো এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৈ যাব নোৱাৰো কি সদায় এটা ঠাইত যদি থাকে সেইটো ঠাইতে থাকিব লাগে অৰ্থাৎ নন পোৰ্টেবল আমি ইয়াক যেনেকে তেনেকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব নোৱাৰো আৰু ইয়াক অলপ লাৰ্জ স্পেচ লাগে যিকোনো জায়গাত ৰখাৰ কাৰণে তো এলইডি এলসিডি সিআরটি ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটৰ এগেটাৰ ভিতৰত যদি মই ক'বলৈ যাও ইয়াতে কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব সিআরটি সিআরটি হৈছে এটা নন পোৰ্টেবল আৰু এটো এটা পুৰণি ষ্টাইলৰ এটা টেলিভিশন টাইপৰ আছিলে আৰু এইটো ৰখাৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ টেবল এনেকুৱা ধৰণৰ আমাক স্পেচ লাগিছিলে তাত আমি ৰাখিব আৰু এইটো দেখাত বহুত ডাঙৰ আছিলে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব সিআরটি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ অপচন বিলাকৰ ফুল ফৰ্ম খুদি দিয়ে তো আপোনালোকে এইবিলাক চাই ল'ব সিআরটি মানে হৈছে ক্যাথড ৰে টিউব এলসিডি মানে হৈছে লিকুইড ক্ৰিষ্টেল ডিসপ্লে আৰু এলইডি মানে হৈছে লাইট এমিটিং ডায়োড তো ইয়াৰ কেতিয়াবা ফুল ফৰ্মটো উদি দে আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব ঠিক আছে Now we are moving towards 16 number question. Which of the following services allows a user to log in to another computer somewhere on the internet? তলতে কিছুমান সার্ভিস থাকে আমাৰ কম্পিউটাৰত তো ইয়াৰ ভিতৰত এটা এনেকুৱা কোনটো সার্ভিস যে আমি ইন্টাৰনেটত যিকোনো কম্পিউটাৰৰ পৰা আমি আমাৰ লগইন কৰি থাকিব পাৰো সাপোজ আমাৰ ফেসবুক একাউন্ট বা আমাৰ হোৱাটসঅ্যাপ তো এনেকুৱা নহয় যে মোৰ ঘৰৰ কম্পিউটাৰৰ পৰাই লগইন কৰিব পাৰো আমাৰ এই ইন্টাৰনেটৰ দুনিয়াত যিকোনো জায়গাৰ পৰা আমি এটো লগইন কৰিব পাৰো লগ আউট কৰিব পাৰো আমি অ্যাক্সেস কৰি থাকিব পাৰো তো এইটো আমাৰ ফেসিলিটিটো কোনটো সার্ভিসে প্রোভাইড কৰে তো ইয়াতে কারেক্ট আনসারটো হ'ব টেলনেট টেলনেট নামৰ এটা সার্ভিস থাকে আমাৰ নেটৱৰ্কিংৰ পাৰ্ট হয় এই সার্ভিসটোৰ কাৰণে আমি যিকোনো ঠাইৰ পৰা আমি ইন্টাৰনেটৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ প্ৰফাইল বিলাক লগইন কৰি থাকিব পাৰো আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু ইউ আৰু এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকৰ আগত টোটাল 25 টা কোৱেশ্চন আনসাৰ আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু এই 25 কোৱেশ্চন আনসাৰ কেইটা আপোনালোকৰ আপকামিং এক্সামটোত বহুখিনি প্ৰকাৰে হেল্প কৰিব দিস ইজ মাই অ্যাসিউৰিটি Now we are moving to our next number question which is 17 number. Who is the founder of www? যিকোনো ওয়েবসাইট যেটা আমি অ্যাক্সেস কৰো এই www টো আমি দেখা পাও তো ইয়াতে www টো কোনে ফাউন্ড কৰিছিল অৰ্থাৎ কোনে ডিসকভাৰ কৰিছিল কোনে বনাইছিল এইটো খুদিছে প্ৰথমতে মোক আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত যোগেদি কওকচোন এই www টো ফুল ফৰ্ম টো কি হয় Okay, now we are moving to our correct answer. The www টো কোনে ফাউন্ড কৰিছিল হেতু হৈছে টিম বাৰ্নাৰ্ছ-লি টিম বাৰ্নাৰ্ছ-লি www টো ফাউন্ড কৰিছিল ঠিক আছে Now 18th number question which of the following part will hold many of the crucial components of a computer including the central processing unit memory and connectors for input and output device computer এটা এনেকুৱা part যত আমাৰ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড ক্ৰুচিয়েল পাৰ্ট বিলাক গটে বিলাক এটাচ হৈ থাকে লগ হৈ থাকে ইনক্লুডিং সিপিইউ আমাৰ সিপিইউ টো তাত থাকে মেমৰিও তাত থাকে আমাৰ ইনপুট আউটপুট ডিভাইস গটে বিলাক তাত কানেক্ট হৈ থাকে আমাৰ RAM তাত কানেক্ট হৈ থাকে আমাৰ ষ্টৰেজ ডিভাইস কানেক্ট হৈ থাকে তো ওভাৰঅল সিস্টেম বিলাক এনেকুৱা এটা বস্তুত কানেক্ট হৈ থাকে গটে বিলাক তাত একেলগে থাকে তো সেই পাৰ্টটোক আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় হোল্ডাৰ্স মাদাৰবোৰ্ড মেইনবোৰ্ড নে ব্ৰিডবোৰ্ড তো ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব মাদাৰবোৰ্ড এটা এনেকুৱা পাৰ্ট যত কম্পিউটাৰটোৰ যিমান এসেনশিয়াল বস্তুবিলাক থাকে গটেবিলাক ইয়াতে কানেক্ট হৈ থাকে আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে হোল্ডাৰ্স মেইন বোৰ্ড ব্ৰিড বোৰ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ অপচন দেখা না যায় বা কাৰেক্ট অপচন নহয় তো আপোনালোকে ইয়াতে ফুল নকৰিব মাদাৰবোৰ্ড আপোনালোকে লিখি দিব ঠিক আছে 19th number question which of the following is /r operating system তলত দিয়া চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনবোৰ অপাৰেটিং সিস্টেমৰ উদাহৰণ উইন্ডোজ ইউনিক্স লিনাক্স all of the above so yet correct answer to hobo all of the above windows to eta operating system unix to eta operating system aru eta linux to hoise eta operating system so yate correct answer to hobo all of the above 20 number question which of the following is the data storage device that is used to store very high resolution video format তলত দিয়া এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো এনেকুৱা এটা storage device যত আমি high resolution video format বিলাক সেভ কৰিব পাৰো যাৰ সাইজটো বহুত বেছি হাই হয় যাৰ পিকচাৰ কোৱালিটি বিলাক বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয় আমি তাত ৰাখিব পাৰো সাপোজ 10GB 20GB এনেকুৱা ধৰণৰ ফাইল সাইজ বিলাক অৰ্থাৎ ভিডিও ফাইল সাইজ বিলাক আমি ষ্টৰ কৰি ৰাখিব পাৰো ব্লু-ৰে CD-ROM ফ্লপি ড্ৰাইভ হাৰ্ড ডিস্ক তো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ বুলি যদি ক'ব যাও প্ৰথমতে যদি মই ক'ব যাও CD-ROM এইটো কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াৰ আমি হাই ৰিজল্যুশন ডাটা কেতিয়াও ষ্টৰ কৰিব নোৱাৰো ইয়াৰ সাইজটো বহুত বেছি কম থাকে ম্যাক্স টু ম্যাক্স 4GB ইয়াত আমি ষ্টৰ কৰি ৰাখিব পাৰো ফ্লপি ড্ৰাইভ তো অকলতকৈ কম ষ্টৰেজ ডিভাইস আৰু এটো এটা অলমোস্ট আউটডেটেড হৈ গৈছে এইবিলাক ঠিক আছে এইবিলাক এতিয়া আৰু ইউজ কৰি নাথাকে ফ্লপি ডিস্কটো একেবাৰে কম ইউনিট অফ মেমৰি আমি ষ্টৰ কৰি ৰাখিব পাৰো হাৰ্ড ডিস্কত যদিও বা আমি হাই ষ্টৰেজ ৰাখিব পাৰো ইয়েস অফ কোৰ্স উই ক্যান ষ্টৰ হাই ষ্টৰেজ ডাটা আমি হাই ফাইল সাইজ ৰাখিব পাৰো কিন্তু যদি
স্পেচিফিকলি ভিডিঅ' ফৰ্মেটৰ কথা উঠে তেতিয়া আমি লিখিম ব্লু-ৰে যিটো ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ থাকে তাত আমি হাই ৰিজলিউশ্যন অনলি ভিডিঅ' ফৰ্মেটবিলাক ৰাখাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ হাৰ্ড ডিস্কত আমি যিকোনো ধৰণৰ হাই সাইজৰ ফাইল সাইজৰ আমি বস্তু ৰাখিব পাৰোঁ আই হোপ আপোনালোকে এইখিনি বুজি পাইছে আমি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ হোৱাট ইজ এ বিট কি হয় মই অলপ আগত কৈছিলোঁ এইবিলাক হৈছে এটা মেমৰি মেজাৰমেণ্ট ইউনিট যিবিলাক আমি ডাটাবিলাক আমি মেজাৰমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এ বেচিক ইউনিট অফ ডাটা ইন কম্পিউটিং এ টাইপ অফ ছফ্টৱেৰ এইটো নহয় কেতিয়াও এ হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্ট কেতিয়াও নহয় এ প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ কেতিয়াও নহয় তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব এ বেচিক ইউনিট অফ ডাটা ইন কম্পিউটিং আই হোপ আপোনালোকে এইবিলাক বুজি পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ মেন হৈছে এটা আমাৰ নেটৱৰ্কিঙৰ টাইপ বুলি ক'ব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নেটৱৰ্কিং টাইপ আছে যেনেকৈ লেন মেন ৱান পান তাৰ ভিতৰত সুধিছে এই মেনটোৰ ফুল ফৰ্মটো কি মেন এৰিয়া নেটৱৰ্ক মিটাৰ এৰিয়া নেটৱৰ্ক মেট্ৰপলিটান এৰিয়া নেটৱৰ্ক মাষ্টাৰ এক্সেছ নেটৱৰ্ক চ' হিয়াৰ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি মেট্ৰপলিটান এৰিয়া নেটৱৰ্ক ঠিক আছে মেট্ৰপলিটান এৰিয়া নেটৱৰ্ক চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটা এনেকুৱা আহিব পাৰে যে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ লেন আপোনালোকৰ এইটো কুৱেশ্যন এনেকৈ আহি যাব পাৰে বা হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ ৱান এনেকুৱাকৈ কুৱেশ্যনটো আহি যাব পাৰে চ' ৰাইট দিছ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ ইন ইয়ৰ কপি আৰু আপোনালোকে এই কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক গুগলৰ পৰা অলপমান চাই ল'ব পাৰে লেনৰ ফুল ফৰ্মটো কি ৱানৰ ফুল ফৰ্মটো কি ঠিক আছে মই তথাপিও আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এবাৰ লেন ষ্টেণ্ডছ ফৰ লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক LAN stands for local area network. One stands for wide area network. I hope it is clear to you. Now we are moving to our 23rd number question. Chrome is a dash software. Chrome is a key donor software. আমি জানো Chrome হৈছে এটা কি web browser. আৰু web browser বিলাকক আমি সদায় কেনেকুৱা ধৰণৰ সফটওয়্যাৰ বুলি কওঁ system software নে application software. Operating system তো নহয় utility softwareও নহয় থাকিলে আমাৰ application software আৰু system software কোনটো হ'ব পাৰে ইয়াৰে system softwareও নহয় এইটো হৈছে কি আমাৰ application software. System software বুলি ক'লে কোনবিলাক বুজায় অপাৰেটিং সিস্টেম বিলাক যেনেকৈ উইন্ডোজ লিনাক্স ম্যাক ওএছ এন্ড্ৰইড এবিলাক হৈছে সিস্টেম সফটওয়্যাৰ সো হিয়াৰ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ উইল বি এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ 24th number question what is the name of portal in computer which allow additional devices to connect আমাৰ কম্পিউটাৰৰ এটা পোৰ্ট থাকে সেই পোৰ্টটোক আমি কি বুলি কওঁ য'ত আমি এডিশনাল ডিভাইসেস বিলাক কানেক্ট কৰিব পাৰো এডিশনাল ডিভাইসেস মানে কি আপোনালোকৰ যে ল্যাপটপৰ সাইডত দেখা পাইনে আমি পেন ড্ৰাইভ কানেক্ট কৰিব পাৰো চাৰ্জিং পইণ্টত চাৰ্জ আমি কৰিব পাৰো আমি বেলেগ ডিভাইস কিছুমান কানেক্ট কৰি থাকিব পাৰো এই যিবিলাক সাইডত আমি পোৰ্ট বিলাক দেখা পাও এইবিলাক আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিভাইসেস বুলি ক'ব পাৰো আমাৰ যেটো কম্পিউটাৰত থাকে এইবিলাক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰাইমাৰী পোৰ্ট ডিভাইস বুলি কওঁ নে সেকেন্ডাৰী ডিভাইস নে অপচনেল নো আমি যিবিলাক এক্সট্ৰা ডিভাইস বিলাক আমি কানেক্ট কৰো যে আমাৰ কিবোৰ্ডখন কানেক্ট কৰিলো মাউসটো কানেক্ট কৰিলো বা পেন ড্ৰাইভটো কানেক্ট কৰিলো এনেকুৱা ধৰণৰ ডিভাইস বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ পেৰিফেৰেল ডিভাইস বুলি কওঁ সাপোজ আমি প্ৰিন্টাৰটো কানেক্ট কৰিলো তো এনেকুৱা ধৰণৰ ডিভাইস বিলাক আমি পেৰিফেৰেল ডিভাইস বুলি কওঁ আমি আগবাঢ়িছো আজিৰ ভিডিওটো একেবাৰে শেষৰটি প্ৰশ্ন আৰু শেষৰটি প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম মই এতিয়া আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিওটো চাই কেনেবালে আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাওক আৰু আপোনালোকে এইটো জনা আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন কেনেকুৱা চলি আছে যদি ভিডিওটো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেনেহলে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো আপোনালোকে ভিজিট কৰক ইয়াত মই সম্পূৰ্ণ কম্পিউটাৰৰ ওপৰতে চেনেলটো ওপেন কৰিছো আপোনালোকে যদি ভাল পায় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব Now we are moving to our last question which is in the C coding stdio.h is used as a dash file আমাৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ থাকে বা কোডিং থাকে তাৰ ভিতৰত হৈছে C তো C ত আমাৰ এটা এনেকুৱাকৈ সেন্টেন্স ইউজ কৰে হেতু হৈছে stdio.h এনেকে এঙ্গুলাৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত তো এইটো আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাইল বুলি কয় সাবৰুটিনছ ফাইল ফুটাৰ ফাইল হেডাৰ ফাইল নে ইনক্ৰিমেন্ট ফাইল সো ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাইল বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ header file বুলি কওঁ always remember this one never forget this one okay আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহলে নিশ্চয় ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শেয়াৰ কৰিব তো আজিলৈকে এইখিনি ধন্যবাদ